रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ मुसलमानान नूरुन द वक्त कमी पे बिना बांदी ब मुख्तसर रसूट की सासुरान दे आरज़ को पर स्टेज बांदी गंश में उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी। हजरत मुफ्ती सेवम तशरीफ फरमा दे अवर सरा हजरत मौलाना वहीबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हम तशरीफ फरमा दे। ज़मींदीर काबिल कदर रोर अज़मंग मेज़बान पर शरीक बांदी मुक़ारी मोहम्मद इदरीस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया दुई वक्ती स्टेज ने ऐलान उशु चरद कम माशूम द नाज़रीन ख़त्म दे यागत कम इनाम मिलावीगी चिदाग वालिद सेबम व सरराशी न को चरत तासो औ मुंग पर शरीक बांदी दा उई चितकारी इदरीस से वालिद से तिम पर स्टेज बांदी की नुखाना दा ज़का चे ददी टूलो बचो प्लारान होता द कारी से द वजिन इज्जत मिलावीगी न को स्तासो औ ज़मुंग द वजिन न कारी से वालिद मुहतरम से त इज्जत मिलावश नुखाना दा ज़बदाउयम चे द कारी से वालिद से खुज़नत पे जनमा कुछ कम दे के तशरीफ फरमाई उदरीगी कारी से वालिद से कम दे के कारी से वालिद से चढ़ते बड़ा खिदमत के पखार दादा माद मदरसे द पाराज़े अगस्त तास्तुल मरगरु तो पता और तासु मरगरु न तावन पीलम को खा कारी इदरीस से दामत बरकातुहुमुल आलिया खुद न चांदन गवाड़ी होमेंगे न गवाड़ू खा पदी पुएंगे मत कारी से की कारगुजारी बयान कला चेरा ज़मंग अल्हम्दुलिल्लाह दिल तखबिल दा तरतीब दे बस को चा सरावड़ल रावड़ल कोनी न चांदी मुतालबा ने खबर दा मन खोई को मन गरीबानान फकीरान मिस्किनान यू खामखाई को पदी पुई न मंग चे मदरसे ला मा ज़ेबागस्त न मखफल प्लान रावस्त माओ ते मा शेख इदरीस से दामत बरकातुहुमुल आलिया अमरावस्त अब्दुल मतीन जमाली से मेमरावस्त मोहम्मद अकबर हकानी से मेमरावस्त मुफ्ती गौहरी शाह से दामत बरकातुहुमुल आलिया मेमरावस्त ज़मंग तासीर शफ़क़त जमीयत उलमा इस्लाम अमीरी मुहतरम ज़मा उस्ताद मुफ्ती उबैदुल्लाह अनवर से मेमरावस्त और चिकलन रूम बने गट के खुदला नागा में आगा प्लार इखिदा चिकम प्लार में अलिफ बाता न देवे आगा मूर में पखपल बांदी गुजकड़े दा और मूर तमवेल अवलने गठ में प्लार की खुदला द्वे में मूर की खुदला और खल को तमवेल न में मूर सबक वेले न में प्लार सबक वेले दे प्लार और मूर दा में आसमान दे और दा नूर दा आसमान स्तूरी दी ज़मा इज़्ज़तमंदो अल्हम्दुलिल्लाह दा अगी बरकत दा दे चे ज़मा इज़्ज़तमंदो कार रवान दे ज़मा ज़हन तम नाराज़ी चे दा कार संग रवान दे सोचम पे आँख कला कला खपशमा चे कला ज़मा इज़्ज़तमंदो हालात ले कमजोरी शी रोज़ाना पर बुनियाद मंग चांदा गुंडो खल को तवयू चे खल को यौनिम लाख पुट अज़मा का मगस्ते दा दे यौ पुट कीमत 1900 रुपए दे दे लसो पुटो नम यौ हिस्सा जोड़ा करे दा दे यवी हिस्से कीमत 1900 रुपए दे ए खल को लगे लगे ताउन ओके यौ पुट पैसे राकई कोर के कबाब दर कर दे अगा खर्च का अगा दे कबाब पैसे राका चे दे मदरसे दज़मा की पैसे खत्म शी न रोज़ाना पर बुनियाद बांधे हर सड़े दखपल वस मुताबिक पैसे रा लेगी हजरत कारी से वालिद से बरा ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी दी पर ज़िंदगी की खैर और बरकत वाची
دا د قاری صاحب والد صاحب دا زموږ عزتمند استاد او زموږ د ټولو په شریکه باندې میزبان دی. نو چې د قاری صاحب د برکته د دې نورو ماشومان پلاران سټیج ته راخیږي نو ستاسو او زموږ دا حق جوړیږي چې د قاری صاحب والد صاحب په سټیج باندې ناست. زما خپله په پروګرام کې زما والد صاحب په سټیج ناست دی. ټیک دا علما دا زموږ د سر تاجونه دي، خو یاد ساته دا علماء کرام دی ته دا مقام او مرتبه الله ورکړي دا عمدي علما راته ویلي دي چې د پلار د خپو لاندې جنت د پلار د جنت دروازه ده، د مور د خپو لاندې جنت ته دا راته عمدي علما ویلي دي. نو دا علما زموږ عزتمند په منګ او تاسو ډېر مین دي. نو چې کله زموږ روزانه په بنیاد باندې خلکو ته سوال کوو چې هلکه لږ لږ تعاون را سره وکړئ، نو چې کله تعاون ډېر راځي موږ خوشحاله یو، چې کله تعاون کمیږي خفه کیږو، رنګ هم زیړیږي. خدایا د مالک پیسې دي دا ختمول غواړي. الله په دې میاشت کې هم ځان ته یو ټارګېټ ایښی دی چې دومره حصې په میاشت کې کمې شي، الله هغه ټارګېټ نه پوره کېږي نو بیا خفه یو. خو زما عزتمندو خوشحاله په دې چې الحمدلله اوسه پورې کار روان دی، آبادیم روانه ده، په قلا کار شروع دی. نن سار چې راوتم زما عزتمندو خپلې مدرسې ته راتلم نو زمونږ دا قلا چې اوس شروع ده دا د 3.5 جربو نه شروع ده. 3.5 جربه باندې کار شروع دی په قلا باندې. زما عزتمندو دا خو ډېره خښته غواړي. څه خښته دې بټو کې د طالبانو راغونډه کړې وه، یو ټرالي پکې چې کوم دی یو ملګري په پیسو اخیستې وه، روان دی کار. نن موږ سره سبا دپاره خښته نشته، بس الله ته م کچکول نیولې. الله ته موږ له انتظام وکړه. په تاسو به هم راته دعا کوئ، دا علما په دې سټیج ناست دي، دوی به هم راته دعا کوي د دوو خبرو. یو دا چې الله د مدرسې د ځمکې دا پیسې زر تر زره ختمې کړي. دویم دا چې دا کم روان کار دی چې الله یې وندري، اسباب برابرول د الله په قدرت کې دي. دا طالبان چې الله ته کچکول اوچت کړي، الله د دوی کچکول نه رد کوي. نو زما غرض د خبرې دا چې دا د مولوي صاحب پلار د قاري صاحب پلار دا ستاسو او زموږ فرض جوړېږي چې دوی ته د عزت په نظر وګورو. زما عزتمندو زه به ډېر اوږدې خبرې نه کوم، خو دا پلار چې دا په سټیج ناستی دی د دې پلار دومره لویه خوشقسمتي ده او دا په دې بخت دومره زورور دی چې زما عزتمندو چا به بچي له لاس کې د ABC کتاب ورکړی، ابه د خپل بچي نه ډاکټر جوړ کړی، انجینیر به ترې جوړ کړی، د پلار له به ښه مزېدار ګاډی اخیستی، د پلار باندې به په ښو هوټلو کې خوراک کړی او د پلار باندې به زما عزتمندو په ښه بستره باندې آرام کړی او د پلار له به ښې مزېدارې کپړې اخیستي، څادر به اخیستي، خوراک به پې ښه کړی، په ښکلې مزېداره کمره کې به پې شپه کړي. خو دا شپه دا د زندګۍ دا راحت دا د ژوند او د دنیا دا مزې دا ډېرې مختصر دي او ډېرې زر ختمېدونکي دي. هغه بچی تعلیم یافته دی، لویه ډګري ورسره ده، په اعلی زما عزتمندو عهده باندې ناستی دی، په یو لوی کرسۍ او په لوی منصب باندې ناست دی. خو د دغه زوی د دغې منصب تعلق صرف او صرف د دې پلار د سترګو د غړېدو پورې دي چې کله د پلار سترګې پټې شولې زما عزتمندو دا مزې هم ختمې شوې، دا خوند هم ختم شو، دا ذایقه هم ختمه شوه. خو قاري صاحب په دې باندې پلار قرآن وویلی. زه خو درته وایم چې په دې پنډال کې د هغه سره پورې یو کس پاسئ چې هغه دا ووایي چې نن ما خپل نیکه پسې یو سپاره تلاوت کړی دی، په دې ټول پنډال کې څوک نشته. خو حاجي صاحب دې خپل بچي ته قرآن وښوده او د حاجي صاحب دې بچي هغه د پلار کوم محنت ته او خواري ده هغې ته داسې ښکلې جامه ور واغوستله، پلار به سړه روټۍ خوړلي، دې بچي به وله جامه نه یې اخیستي، دې بچي به وله پیزار نه یې اخیستي، دې بچي به په نرمه بستره هم لاس ته نه یې کړي، دې بچي به دا پلار په ښه کمره کې نه یې ساتلی، دې بچي به د خپل پلار له په ښه گاډي کې چکر نه یې ورکړی، په ښه هوټل کې به پې خوراک نه یې کړی. زما عزتمندو خو د خدای په ذات مې قسم وي دې بچي چې دا کم زما عزتمندو ونه لګولی ده، دا کم باغ چې لګولی دی دا باغ په دې پلار پسې د قیامت د سبا پورې آباد وي. زه دې خلکو ته وایم موږ مدرسې له چې ځای اخیستی، زه دې خلکو ته ووایم ای خلکو یو پوټ پیسې راله راکئ،
د یوې حصې پیسې راکړئ. زما عزتمندو دا خبره د خلکو سمجھ ته نه کوزېږي. نو زه ورته مثال ورکړم. زه ورته یم تاسو کې څوک شته چې هغه وایي چې ما نیکه پسې یو سپاره تلاوت کړی، څوک سر نه اوچتوي، لاس نه اوچتوي. زه یم ګورئ ښه دغه نیکه چې د کم نیکه په جایداد ته مزې کې د کم نیکه نوم چې تا اخلې، زه د پلانکي خان نوسه یم، ما ته د نیکه نه دا جایداد پاتې دی، دا مارکیټ مې راته د نیکه نه پاتې دی، دا پټی مې راته د پلار نیکه نه پاتې دی، دا کور مې راته د پلار نیکه نه پاتې دی. هغه پلار او هغه نیکه هره دنیا نه لاړې، د هغه بچي د هغه نوسي نن په دغه پټي باندې مزې کوي، په هغه مارکیټ باندې مزې کوي، لیکن د هغه پلار او د هغه نیکه قبر هم د دې خپل بچي نه او د دې خپل نوسي نه هېر دی. چې د دې بچي قبر، د بچي ته قبر نه دی معلوم، دې نوسي ته قبر نه دی معلوم. راته ووایه دا پلار په قسمت څومره خوار دی. خو د نن نه 15 کاله مخکې دا کوړي په مدرسه کې چا 15 روپۍ ورکړي، هغه سړی نشته، د هغه قبر ختم شوی، د هغه هډوکي ختم شوي، د هغه غوښه ختمه شوې، د هغه قوم قبیلې رشته دارو د هغه تذکره پرېښې ده. خو زما عزتمندو هغه ځان له یو سودا کړې ده. هغه سودا داسې ده، الله وی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هغه څوک دی چې ماله قرض راکړي. هغه سړي خدای له قرض ورکړ، الله پاک هغه له په عوض کې څه ورکړل. اوس د مازدیګر مونځ وشو، د مازدیګر د مانځه په دې ټایم کې د اکوړي په مدرسه کې چې چا سبق ویلی دی، هغه علما، د هغه علماو شاګردان، د هغه د شاګردانو شاګردان دا په لکونو تعداد کې نن به په جومات کې د مازدیګر مونځ کړی، ماسپښین به د جمعې مونځ کړی. خلکو به شاته په کروڑونو خلکو دغه علماو پسې شاته مونځ وکړ، د دغې لکونو علماو امامت د دغې کروڑونو خلکو شاته ودرېدل، د هغوی ښکته کېدل، د هغوی پورته کېدل، د هغوی سبحان ربي الاعلی ویل، د هغوی سبحان ربي العظیم ویل، د هغوی سبحانک اللهم ویل، د دغه امام تلاوت، د دغه مقتدي اورېدل، د دغه د امام ویل. زما عزتمندو دا دومره زما عزتمندو برکتي دي چې هغه د 50 روپو د برکته د دغې سړي په عمل نامه کې نن د مازدیګر او د ماسپښین په ټایم کې د کروڑونو خلکو د عبادت ثواب لیکلی شوی. دا څه شی دی؟ دا هغه ونه ده چې رسول الله مې صلی الله علیه وسلم وړاندې فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار کس، پوه کس، سمجھدار کس، عقلمند کس، دانا کس هغه دی چې کوم سړی د خپل خواهشات کنټرول کړي او د مرګ نه پس زندګۍ دپاره تیاری کوي، دا هوښیار دی. نو زما عزتمند هغه پلار د دنیا هوښیار دی چې بچي له لاس کې ډګري ورکړله، بچی چې کوم دی د دولت خاوند شو، د روپو خاوند شو. خو د الله په ذات مې قسم وي، د الله په نظر کې، د الله د محبوب په نظر کې هغه پلار قیمتي دی چې خپل بچی آخرت دپاره ځان له تیار. نن به د دې یو بچي کور ته د یو حافظ قرآن ځي، د دې بل بچي کور ته به یو حافظ قرآن ځي، د دې معصوم کور ته به ناظره خوان دن نشي. خو زما عزتمندو د دې حاجي صاحب د عملنامه کې به د دې حافظانو، د دې ناظره خوانو، د دې تجوید والاو زما عزتمندو د دې ټولو ثواب د حاجي صاحب په عملنامه کې لیکلی کېږي. دا پلار څومره خوش قسمته دی. زه چې کله چېرته لاړ شم نو زه یو 3 تپوسه د خلکو نه کومه، شارټکټ کې به دا تپوسونه تاسو نه هم کومه او به اجازت اخلمه. نمبر 1 تپوس د خلکو نه دا کومه چې جماعتونه مخکې ډېرو که اوس خلک وي اوس. دیم تپوس دا کومه چې مدرسې مخکې ډېرې وي که اوس خلک وي اوس. دریم تپوس دا کومه چې دین مخکې ډېرو که اوس خلک وي اوس. زه ورته یم جومات ښکاري وي او ښکاري، مدرسې ښکاري او ښکاري. زه یم منم چې جوماتونه ډېر شو، تم منئ چې جوماتونه ډېر شو، زه منم چې مدرسې ډېرې شوې، تاسو هم منئ چې مدرسې ډېرې شوې. دا وړه مدرسه، دا غټه مدرسه، دا وفاقي مدرسه، دا غیر وفاقي مدرسه، دا د حفظ مدرسه، دا د تجوید مدرسه، دا د کتابونو مدرسه، دا د هلکانو مدرسه، دا د جنکو مدرسه. او منم چې مدرسې ډېرې شوې، جوماتونه ډېر شو. دا جومات زما عزتمندو د دې کلي دی، دا د بازار جومات دی، دا د پمپ جومات دی، دا د هوټل جومات دی. دویم جوماتونه ډېر شوي او مدرسې ډېرې شوې او دین ډېر شو. او زه ورته یم جومات ښکاري او ښکاري، مدرسه ښکاري او ښکاري. دې ځینې پبو ته ځم جومات ښکاري ښکاري، مدرسه ښکاري ښکاري، دین ښکاري نه چې دین راته نه ښکاري، دین نه ښکاري. زه ورته یم چې جومات زیات شو، مدرسې ډېرې شوې، دین چې ډېر شو، جومات ډېر شو ښکاري، مدرسې ډېرې شوې ښکاري، دین چې ډېر شوی ښکاري. ولې نه؟
زم په ثابت بازار کې ته یو دکان معلوم دی چې دا دکان خالص پي والا دکان دی، په دې کې ملاوت ولا شی نشته. یو دکان ته معلوم دی چې په دې کې د وړو تروړه پرته ده، په دې تروړه لیکلي 20 کیلو او یقینا په دې کې 20 کیلو وړوي. یو د وړو دکان ته معلوم دی چې په دکان کې د وړو په پیکټ لیکلي 1 kg او په دې کې پوره کیلو وړي خرڅيږي. چاته معلوم دی؟ نه دی معلوم. زه ورته عجیبه زما عزتمندو دین زیات شوی دی. دا دکاندار چې په تول کې وانه کوي دا دین ډیر شوی دی. دا قصاب چې د سپي غوښه خرڅوي دا دین ډیر شوی دی. دا د خره غوښه چې خرڅوي دا دین ډیر شوی دی. دا مړه چرګان چې خرڅوي دا دین ډیر شوی. نه دي دین خو نه ډیر شوی. تاسو ول دین ډیر شوی. مکه مسلمان د لور په سر برقلا اوس ماس ته نا ماس ډیر شو. دا دین ډیر شوی. مکه کپڑے پیړې وي اوس کپڑے نری دي. مکه کپڑے کولاوي اوس کپڑے تنګ دي. مکه کپڑے وګدي وي اوس کپڑے لنډې دي. مکه د مسلمان د لور ساخي د بډو نه کتو اوس د بډو د پاسري پډک بازار کې د مسلمان د لور کې ټخکاری. دا دین ډیر شوی. دین نشته ستاسو زما معاشره کې. چلو جانے دو. مکه به د مسلمانانو په کوڅو کې په دې بازار کې مسلمانانو پټو پمنس کې به جنگي وا. هغه جنگي کې به منګي پروتو، هغه سره به جام پروتو. خلکو به کالو سر دغه منګینه په دې جام وبس کله. په دې لار کې به چاټای وا، په چاټای باندې به جامو. هغه خلک به په دې لار تیرېدل، کالو سر به د دې چاټای نه په جام باندې وبس کله. دا جام محفوظو، دا چاټای محفوظه وا. نن استا پړک بازار کې کولر پسې ګلاس په زنجیر ولې تړلې؟ دا چا تړلې؟ دا دین دې څه مخکې دین نو. پلار کې او پشاړه کې و جام پروت چاټای پرتاو منګي پروت محفوظو. اوس پړک بازار د مسلمان کې ګلاس محفوظ نه دی. تاسو یې دین دې شي. دا څنګه دین دی؟ زه چلو جانے دو. دا تاسو منم تاسو یې دین دې شي. ازای لک سات د پاره سوچ کو خپل منځ تاسو دین ډیر شوی. زمایا مسلمانانو ورونو دی جمعات کې په دې بیټری کې دا زنجیر منګولې چولې نه. مخکې به خلکو ګلټیر سپی کې زنجیر اچاو چې چرته خپل وار نه چي چا تخپل وانه چې سکون خوري. نن موږ په جمعات کې بیټری کې زنجیر اچولې ده چې زما عزت مند دا ول. مخکې به موږ خلکو څه کولا په ګلټیر سپی کې به زنجیر اچاو ویاره چا تخپل وانه چي. اوس هم جمعات کې په بیټری کې زنجیر اچولې. اوس پرې نه پوهېږم چې دا ولې. دا جمعات د مسلمانانو نه دی. ما او تا مسلمانان یو. دا الله کور ترا دنه کیږو، الله ته سجده لګو، قبرم منو، حشرم منو، میزانم منو، پولیس راتم منو، جنتم منو. ساقی کوثر نه جام د کوثر غواړو، د شافی محشر نه شفاعت د محشر غواړو. خو چې جمعات ته دنه کیږو پیزار ترخ کې نیسو هندوج بتخانی ته دنه کیږي. قبر نه مني، حشر نه مني، نه جنت غواړي، نه حور علمان غواړي، نه شاب د جنت غواړي، نه شراب د جنت غواړي، نه اوبه د جنت غواړي، نه پي د جنت غواړي، نه حور علمان غواړي، نه د الله دیدار غواړي، نه د ساقی کوثر نه جام د کوثر غواړي. دا چې بتخانی ته دنه کیږي پیزار ترخ کې نه نیسي. ته مسلمان چې عبادت خانی ته دنه کیږي پیزار ترخ کې نیسي ولې؟ تاسو یې دین ډیر شوی. خدای چلو جمعات پرې دم بازار پرې دم. دا معصومه چې وجلې دا مړی کې ورته پرتګاخ اچولې دی. د دې دریو کالو د معصومې قاتل د وکیل څوک دی؟ دا قاتل څوک دی؟ د ضمانت کوونکی څوک دی؟ د جرګې څوک دی؟ دا د یتیم چغې چا خرڅ کړې؟ دا د یتیم د سر د تورسرې د سر لوپټه چا خرڅ کړه؟ دا د بوډا پلار د سترګو اوښکې چا خرڅ کړې؟ دا د بوډۍ مور د زړه ګوګل چا خالي کو؟ دا د دې معاشري مسلمان. تاسو یې دین ډیر شوی. چلو جانے دو. دا ګلکار چې په دیاړۍ یو شانتي کار کوي، په ټیکه بل شانتي کار کوي. دا دوکباز څوک دی؟ دا ترکان چې نیوانه کوي دا څوک دی؟ دا درزي چې کپړه پټي دا څوک دی؟ دا ستا او زما د معاشري مسلمان. تاسو یې دین ډیر شوی. دین کم دی خپه نشي. خو چلو جانے دو. جمعات هم پرېږدم، بازار هم پرېږدم، راځئ خپلو کې کینو. ای بابا اوس چې کور ته لاړ شي نو تپوس وکړه خپل بچی مخې ته کېنه او دې بچي ته ووایه ای بچیا چې زمانه اوس سا ووتله ته به راسره څه کوې؟ زمانه چې سا ووتله ته به راسره څه کوې؟ بچیا په ګریوان شلولو کار نه کېږي. بچیا که ته سرکونډۍ اړې په دې کار نه کېږي. که ته دیوال ته سر وخې په دې کار نه کېږي. که ته کرکې کې په دې کار نه کېږي. که ته جړا کې په دې کار نه کېږي. ای بچیا چې زمانه سا ووتله ته به ما سره څه کوې؟ ای بچیا ما د دې علماو نه اورېدلې
چې د زنکدن سخته زیاته ده، دومره زیاته ده چې ژوندي څاروي نه څرمن ایستل اسان دي، د انسان د بدن نه روح وتل سخت دي. ژوندی څاروی په اور ورتول اسان دي، ژوندی څاروی په اور ورتول اسان دي، د انسان د بدن نه روح وتل سخت دي. اے مسلمانا، ما اوریدلی دي چې د لامدو مالوچو نه کنډتار په زور وباسي، دا اسان دي، د انسان د بدن نه روح وتل سخت دي. اے بچیا، په ما د زنکدن سخت راغله، کېدای شي د زنکدن په دې سخته کې زمانه تشې میتې دي تلي، ما نه ډکې میتې دي تلي، ما پرتوګ لړلی، ما کمیس لړلی. اے بچیا، که پردی سړی راته کمیس او پرتوګ بدلی، اے بچیا ړومبنی کار خلک دا کوي چې کله مړی وشي نو هغه ته کپړې بدلی. اے بچیا، که زما کمیس لړلی او پرتوګ لړلی، تاله څوک پیغور در نه کړي چې پلار دې په زنکدن کې کمیس لړلی او پرتوګ لړلی. اے بچیا راته ووایه، ما ته به دا کپړې ته پخپله بدلې. اے بچیا، بے ما اوریدلی چې د غسل په تخته به دا مړی پر بند واچي. اے بچیا، زما په دې عورت د پردي سړي نظر نه دی لګېدلی. اے بچیا، زه شملې خاوند وما، زه شان او شوکت او د عزت خاوند وما، زه دبدبې سړی وما. اے بچیا، زه د ننګ او د پښتو سړی وما. اے بچیا، زما ضمیر نه مني چې زما عورت باندې د پردي سړي نظر ولګي. اے بچیا، تا نه صرف دومره تپوس کوما چې پردی سړی مې د غسل په تخته بربنډوي نو دا کپړې به رانته لرې کړي، ته به مې د غسل په دې تخته بربنډ واچې، که ستا نظر ولګېده خو بچیا ته مې د زړه ټوکړی. اے بچیا، یو تپوس درنه کوما، بے مماله استنجا کوي. بچیا، ما دې خپل عورت ته څوک پریښي نه دي چې زما عورت له لاس راوړي. اے بچیا، زما پښتو یې نه برداشت کوي، زما غیرت یې نه برداشت کوي، زما ایمان یې نه برداشت کوي چې د مرګ نه پس دې پردی سړی زما عورت له ګوتې راوړي او زما د عورت صفایي دې کوي. اے بچیا، دا صفایي به رالته وکړی شي. اے بچیا، بیا به مې د غسل په تخته باندې بربنډ وي او بیا به یو طرف ته بل طرف ته به اړی، صابون به راباندې مږي، اوبه به راباندې اچي. اے پردی سړی چې په بدن باندې لاس راکاږي، بچیا زما ایمان یې نه برداشت کوي، زما پښتو یې نه برداشت کوي، ماله به دا غسل ته په خپله راکړی شي. بچیا، بیا مې د دې علماو نه اورېدلي چې دا سړی به د ناستې شکل به دې له جوړ کې او په دې خېټه به لاس راکاږي، که د په خېټه کې کم ګند دي چې تې وځي. اے بچیا، که زما نه ګند روانو او د غسل تخته مې ګنده کړله، څوک تاله په حجره جومات کې پیغور در نه کړي چې پلار دې د غسل تخته ګنده کړې وه. اے بچیا، دا د غسل تخته به مې ته په خپله صفا کړي، خو تاسې که خو ته مې د زړه ټوکړی بچی دی. اے بچیا، بے به مې د کفن کې رانغاړي، کېدای شي زما د خېټې نه ګند رواني، زما تشې میتې دې رواني. اے بچیا، څوک اواز وکړي چې دا مردار او ناولې روچت کوي، د جنازې ټایم پوره دی، ما په کفن کې راونغاړي، کفن ګنده کما، کو بل چا سې کړه خندا به راپسې کوي. اے بچیا، ته به مې د عزت لاج وساتې، په خپله به مې د کفن کې راونغاړي. اے بچیا، یو تپوس درنه کوم، بیا چې مې کله جنازګاه ته یوسي، څوک به خدای ته څه وایي، څوک به څه وایي، څوک به شکایت کوي، څوک به سفارش کوي، څوک به مې صفت کوي، څوک به مې غیبت کوي. اے بچیا، څوک به مې الله ته ښه وایي، څوک به مې الله ته بد پیش کوي، څوک به خاندي، څوک به جاړي، څوک به خوشحاله، څوک به خپي. اے بچیا، تا نه تپوس کوم، ته به خدای ته څه وایي. بچیا، زما د ژوند ټوله سرمایه په تا لګېدلې ده، زما د ژوند ټوله سرمایه ته تا نه قربان شوه، تور ویښته مې سپین شو، نیغه ملا مې ټیټه شوه. اے بچیا، تا نه تپوس کوما، زما د ژوند سرمایه په تا لګېدلې ده، دا راته ووایه چې ته به زما دپاره خدای ته څه وایې، ته خو به خدای ته څه وایې. اے بچیا، دا تپوس درنه کومه، بیا زما عزتمندو چې ته به زما دپاره خدای ته څه وایې. اے بچیا، بیا به مې قبر ته کوزئ او چې قبر ته مې کوز کړي. اے بچیا، یو تپوس درنه کومه، کېدای شي زما کفن ګندی، کېدای شي زما کفن لړلی شوی او د بل چا لاس پې ګنده شي، څوک تف ناره کړي چې دا څه موزار او ناولې م راکوز کړي. اے بچیا، که زما په ګند باندې ستا لاس ګنده شو، ستا کمیس ګنده شو، ته به برداشت کړي، ستا ډېرې تشې او ډکې ما برداشت کړي، یو ځلې که تا زما که برداشت کړي نو څه چلو شو. اے بچیا، زما د دې عزت لاج به وساتي. بچیا، بیا به مې قبر کې مخ قبلې ته تاوی
کې دې چې زما شکل بدل شوی، خر را نه جوړ شوی، سپی را نه جوړ شوی، خندیر را نه جوړ شوی، شادو را نه جوړ شوی، اے بچیا کې دې چې زما مخ تک تور شوی، اے بچیا قبلې ته مې کې دې چې خدای مخ پرې نه دی راته وې، اے بچیا کوبل چا سي کړل قیامت پورې به په بدو یادې ته مې د زړه ټوکړې ته به مې دې عزت لاج وساتې، اے بچیا په دې قبر کې به مې قبلې ته مخ تاو اوس بابا راځه کوستا او زما پکور کې سوکشته خو دین شته کو نشته نو دین کم دی تا او زه ډاډه یم چې دین زما او ستا معاشره کې دی، زما او ستا په معاشره کې دین نشته، زما او ستا د معاشرې نه دین ختم شوی، دا په دې سړک چې ګډیږي دا د چا زوی دی، دا په سکول کې چې ګډیږي دا څوک ده، دا چې په ډک بازار ډیریږي دا د مسلمان لور نه ده، دا چې انلاین لګیا ده زما عزت مند د پردی سړی سره او هغه ورته کمیس شلوا دا کمیس شلی هغه پرتوګ شلوا دا پرتوګ شلی دا خور د چا دا نوجوان دا زوی د چا دی، دا رور د چا دی، دا پلار د چا دی، دا د ګری والا چې ګډیږي دا څوک دی، تاسو زمونږ په معاشره کې دین دی نو دین کم دی، دین شته، دین ستا او زما د معاشرې نه وته. او سوال دا دی چې زما بچی جماعت ترازی مدرسې ترازی به زما په معاشره کې دین ولې نشته، جماعت شته مدرسه شته نو دین ولې نشته، دین ځکه نشته چې زمونږ د خلکو سوچ دا دی چې دین د جماعت ملاویږي، دا سوچ غلط دی، زمونږ د خلکو سوچ دا دی چې دین د مدرسې نه ملاویږي، دا سوچ غلط دی، نه دین د جماعت ملاویږي نه دین د مدرسې نه ملاویږي، دین ملاویږي د جماعت د استاد نه، دین ملاویږي د مدرسې د استاد نه، زما معاشري جماعت نه پرېخې د جماعت استاد پرېخې دی، مدرسې نه د پرېخې د مدرسې استاد پرېخې دی. اوے مسلمانان نورونو راځي تاسو دین د جماعت ملاويږي، زم دې معصوم بچی چې نن 13 سپاره قران ویلې، دې الګ چې نن 13 سپاره قران ویلې، بابا دا معصوم دې جماعت تراغله، دا معصوم دې جماعت تراغله، دا معصوم بچي سرور کاله راغله، دا معصوم 15 کاله جماعت تراغله، د 13 سپاره قران ویلې، د 13 سپاره قران په یاد کو، بابا ته 50 کاله جماعت تراغله، تا خو سره تورات او انجیل او زبور هم یاد کړي، ځکه دا په سلور کاله کې 13 سپاره قران یادې نو تا په 540 کاله کې تورات او انجیل او زبور ولې نه یاد کړ؟ ستا اذان ولې غلط دی؟ ستا فاتحه ولې غلطه ده؟ ستا درود شریف ولې غلط دی؟ ستا دعای قنوت ولې غلط دی؟ بابا ته 50 کاله جمعات ته راغلی، تا 3 آیات انا اعطیناک الکوثر نه یاد کړی، دې ماشوم 3 کاله جمعات ته راتګ وکړو، د 13 سپاره قران یاد کړ، ته 50 کاله جمعات ته راغلی، دا 3 کاله راغلی، فرق څه دی؟ فرق دا دی چې ته جمعات لا راغلی، دا استاد لا راغلی دی، دین ملاویږي د استاد، دین زده کېږي د استاد نه، دین خورېږي د استاد نه، زما معاشره جماعت ته سپک نه ګوري، د جماعت استاد ته سپک ګوري، مدرسې ته سپک نه ګوري، د مدرسې استاد ته سپک ګوري. اے مسلمانانو ورونو زما عزتمندو جماعت ته خیمه راځئ، تاسو دین د جماعت ته ملاویږي، د جماعت نوم دی بیت الله، جوړونکي ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبیح الله، د الله په حکم جماعت جوړ کړی دی، دغه جماعت د الله په نظر کې ډېر قیمتي جماعت دی، ډېر لوی جماعت دی، پروای کائنات کې دغه جماعت په شان دی جماعت نشته، دغه ته الله ډېر شان او شوکت ورکړی، خو چې کله استاد پکې و په دې جماعت کې د خدای عبادت کېدو چې استاد پې لاړی به دغه جماعت دی بیت الله، په دې کې خلکو 380 بوتان کې خودل، به خلکو د خدای په ځای په دې جماعت کې د الله په ځای د بوتانو عبادت شروع کو، به د جماعت نه بوتخانه جوړه شوه، عبادت خانه په بوتخانه بدله شوه، استاد لاړی استاد. او کته چې دین د جماعت سره کېږي نو د دغه جماعت ګوندیر ته خیمه، دا ګوندیر نوم دی ابو جهل، ابو لهب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، دا د دنیا زمې عزتمند د عظیم جماعت ګوندین دي، د بهترین جماعت ګوندین دي، خدا ګوندی د جماعت د دنیا نه کافر تللی دی، دا د دنیا نه کافر تللی دی، ایمان ورسره نشته، بغیر د ایمان د دنیا نه تللی دی. سوال مې دا دی چې دین د جماعت سره کېږي ملاویږي خورېږي نو ابو جهل ولې کافر ته؟ ابو جهل جماعت ته راته طواف د بیت الله یې کو، او کله چې د بیت الله تعمیر کمزوری شو نو د بیت الله تعمیر اثر نو کړی دی، زما عزتمند د مکې مشرکانو کړی، په خپلو پیسو یې کړی، په پاکو پیسو یې کړی، په حلالو پیسو باندې کړی دی، د بیت الله تعمیر یې کړی دی، د رسول الله د اعلان نبوت نه تقریبا 15 کاله مخکې د بیت الله تعمیر شوی دی، او دا تعمیر د مکې مشرکانو په خپلو پیسو کړی. من دا تبلیغین وی طواف د بیت الله په بربند کو، او طواف د بیت الله په بربند کو، تاسو
ताज़ीमन अगीवे जमादा लिबास तो हराम पैसों दे द हराम पैसों पर लिबास के बैतुल्लाह तनिस देखेगा माँ को बरबंड तवाफ उकमा ज़िब स्पक्षमा ज़िब बीज़त शमा ज़िब ज़लील शमा ज़िब रसवा शमा माँ पसी बखलक उखांदी माँ पसी बखलक बलंडियों की खुद बैतुल्लाह तक़द्दुस ब महफूज हुई ज़री बरबंड शमा ज़री बीज़त शमा ज़री स्पक्षमा ज़री ज़लील शमा ज़री रसवा शमा ज़री रखंदा शमा कुछ बैतुल्लाह तक़द्दुस खराब नशी और सवाल में दादे कि बैतुल्लाह तराजी तामीर ते बैतुल्लाह की इसा मगस्तिरा पखपल पैसों बांधे तामीर ते बैतुल्लाह करे दे ताज़ीम ते बैतुल्लाह करे दे पैसे फले लगोल दी तामीर की मिसा गस्तिरा तवाफिम करे दे और ताज़ीम ते बैतुल्लाह तुम रखाओ कि परपंड बे तवाफ को खुद हराम पैसों पर लिबास के बैतुल्लाह तने निज़दे के दल नदी बावजूद हम दुनिया न काफिर तले वरी जकर दीन द जुमात ने मिलावी ताकि जुमात हो जुमात ते स्पत न कतल खुद जुमात उस्ताद ते स्पत कतल तो जुमात तौहीनी न खाओ खुद जुमात द इमाम तौहीनी खाओ बैतुल्लाह की लारी नुतकले खुद बैतुल्लाह द इमाम द मुहम्मद रसूलुल्लाह पर चेहरा दे लारी तुकली दी बैतुल्लाह की गन न गुरजाओ खुद बैतुल्लाह द इमाम द मुहम्मद रसूलुल्लाह पर शाही गन गुरजोले बैतुल्लाह न हो खुद बैतुल्लाह इमाम द मुहम्मद रसूलुल्लाह द बचूस नहीं दर्दाओ दीन जमे इज्जतमंद द उस्ताद न मिलावेगी तो जुमात न मिलावेगी अगर मक्की मुश्रिकान द जुमात कदर को खुद उस्ताद न को मंग तम खाले कोई जुमात के में सोलर करे दा सोलर दे पदे दाल बारा के संभाल के दा ता जुमात के सोलर को खुद दी मस्जिद दे इमाम ने गिर चावी सी नदा पटके चास्पत को दता दा खर निस्बत चाउ को ददी मुलाद पट्टी दा चा परी सुटवा ने के खुदला दा खिंजीर वसर दा खिंजीर शक्ल वाला छा जोड़ को दा मस्जिद दे इमाम तौहीन चाउ को दी मस्जिद इमाम तम पदी जुमात के दा सड़े चे वलार दो दा रदी बदी हुई दा सूखते ता जुमात इज्जत करे दे खुद जुमात दा उस्ताद के न दे कर जमा पमाचरे की दीन दे नष्टा अबे चकला समय इज्जत मंदो दादा की जुमात पल गवंडीर तखेमा दाग गवंडीर दे अबू बकर सिद्दीक जुमात ता अबू बकर मरासी अबू जहल मरासी तवाफ अबू बकर के तवाफ अबू जहल के तामीर के अबू बकर भी साखली अबू जहल इसाखली अबू बकर मके वाला अबू जहल मके वाला अबू बकर अरबी दे अबू जहल अरबी दे अबू बकर दे जुमात गवंडी दे अबू जहल दे जुमात गवंडी दे जुमात ता द्वान रासी पैसे द्वान लगे ताज़ीम द्वान गई तवाफ द्वान गई दमिल मनो मिल मस्जिद द्वान गई वो ईमान यो तो मिलाओ दे यो तन दे मिलाओ वरे अबू बकर जुमातम वक्त है उस्तादम वक्त है दा अबू जहल जुमात वक्त है उस्ताद ने दे वक्त अबू बकरी पे जुमातम लगई पे उस्ताद ने लगई अबू जहली पे जुमात लगई पे उस्ताद ने लगई अबू बकरी जुमातम रोबासी उस्ताद ने रोबासी अबू जहली जुमात मिल मनो रोबासी उस्ताद ने रोबासी दीन मिलावी की तो उस्ताद ना और चिकला समय इज्जतमंदो देखल कुद जुमात इमाम तो तकलीफ और असो और उस्ताद जुमात पे खोदो नरा ज़ैद अबू बकर सिद्दीक ने तपोस को ए अबू बकर दा उस्ताद की जुमात प्री जी तब सके अबू बकर वही चे उस्ताद भी जुमात पे खोदो जब जुमात पे दमा चे मक्का पे दमा चे बैतुल्लाह पे दमा चे हरम पे दमा चे खाना काबा पे दमा खो उस्ताद न पे दमा अबू जहल ने तपोस को तो सके अबू जहल वही उस्ताद प्रेदमा जुमात न प्रेदम मक्का न प्रेदम बैतुल्लाह न प्रेदम हरम न प्रेदम खाना काबा न प्रेदमा अबू बकर जुमात प्रे खोदो अबू जहल उस्ताद प्रे खोदो अबू बकर उस्ताद ने प्रेखे अबू जहल जुमात ने प्रेखे दीन चाहता मिलाओ दे अबू बकर का अबू बकर जुमात प्रेखे को उस्ताद ने दे प्रेखे ममसु प्रेखी उस्ताद समा खबर कोई वली यरेगे शर्मेगे तुल ना मालूम यो बल दसो यो बलता टोल मालूम यू मंग जुमात ने प्रेखे मंग पु जुमात के टाइल को लगाओ खुद जुमात द इमाम पखबो की श्लेदले पैजार तमे पाम न दे जुमात ने सिख अगस्ते रे खुद जुमात द इमाम द कोटी चतरासासी दी लव दी द पकोटा बांधे लिव नशमा चोल जुमात लखत तो से मठ रावड़म खुद जुमात द इमाम द बूढ़ा प्लाट पर सर श्लेदले सादर दे दे ने सादर न रावड़म जुमात ला मदरसे ला दवाई इज्जतमंद वर्क लकोमा खुद जुमात द उस्ताद सर में न लगी द जुमात उस्ताद ने चिकम देना वर्क होगा जुमात ला नो जुमात जोड़ों उस्ताद ने दवाई इज्जतमंद द अगर चिकम दे द अगर तनख्वाह तमी बड़ी रख के दीन मिलावी की द उस्ताद ना दीन खोर द कम देना शो चिकम दे की जुमात दे ना चिकम दे की मदरसा दा ना
جمعات مکه کې ده مدرسه مکه کې ده خو مکه الله د مدینی والا په فتح کې ور کړی ده دلته جمعات نشته مدرسه نشته دلته اذان نشته دلته اقامت نشته دلته رکوع نشته دلته سجده نشته دلته کلمې ذکر نشته دلته جمعات شته مدرسه شته خو دلته د قران د طالب قدر نشته دلته د مسجد د امام قدر نشته زمي عزت مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د طائف په وادیو کې 3 میله پکانو باندې خلکو ویشت چې کله 3 میله پکانو باندې ویشتو رسول الله مې کې ناستو اللهم انی اشکو ضعف قوتي الله د خپل کمزوري شکایت درته کوم الله چاته مې حواله کې چې ماسی کی تندې راته تریو رښتیا وای زمونږ زته چې د جمعات امام راشي د مدرسې استاد راشي مونږ تندې نه راترو مونږ تندې نه راترو هغه غریب سودا لراغلی مونږ غلی له تورکو ویره دا جوړ به چاندې لراغلی او زمونږ الله دې په مونږ رحم وکړي زمي عزت مندو مونږ په جمعاتونو کې پوسټر لګولي هي په جمعات کې په چاندا پابندي ده ولی پابندي الله رب العزت وی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله وی ان تنصر الله ينصركم الله وی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله وی وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله زمي عزت مندو به مونږ وی چاندا باندې پابندي ده ولی قوم خپکیږي قوم رسول الله مبارک امام بخاری روایت راوړی دی رسول الله مبارک بر سے مخ راواړو سوالګر براله حاجتمند براله رسول الله فرمایل اشفعوا فتوجروا اے صحابه ما ته دې سوالګری سپارښت وکړه چې تاسو ته اجر ملاوي شي منګو یاره د مستحق او د غیر مستحق پته نه لګي نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم وړاندې دا مسله حل کړی دا اے کو یو سړی تر یو د الله په نوم دې نه وخته کو مستحق ته ورکه کو مستحق نه دې ورکه زمي عزتمند صحابه ته پوښ کې د الله محبوبه مستحق لا خو به ورکو دا مستحق چې نه دا ورکو اے د دې په عوض کې به الله تعالی هغه در کې چې مستحق نه مونږ چې الله سوچت کوسوي اے الله مال جنت الفردوس راکا تر ډیران قابلم نه جنت غواړي د جنت الفردوس غواړي تر ډیران قابلم نه اے جنت الفردوس راکا په پیس یوټل کې باندې څوک ډوډۍ نه خوري او خدای نه جنت الفردوس غواړي او بل ته چې تی قابل او کو قابل نه تی چې کوم دې ردی د دې چې کوم نه مستحق او کو مستحق نه ځان د پر خو دا فارموله نشته چې د مستحق هم کو مستحق نه خو د مسجد د امام د پر دا فارموله د مدرسې د استاد د پر دا فارموله ده یره دې کې د مستحق پته نه لګي د غیر مستحق پته نه لګي هاي هاي کاش چې موږ تاسو سره دی علماء د دې پټکو پته لګیدل نن چې د دې مولوی صاحب د شاګردانو د پټکی تاو کړی دي راشه دې بوډا کلاس سره هو کې نه ورته وای د بچی چې د قران د کو څنګه څه کړی راشه دې علماء سره هو کې د دې علماء د زړه حال خلک وګورئ دا د مسجد امام دا بوډا پلار دا د مدرسې د استاد دا بوډا پلار بس صرف د دې لپاره چې دا زوی په پړک بازار کې څوک په ګولو غلبیل کی دا بد دې خپل بچی د لاش تکینی چې زما بچی د قران طالب زما بچی د قران خودون کې استادو د مسجد امامو د مدرسې استادو دا ما زما دا بچی چې په ګولو غلبیل کو د شهادت لوی مرتبه ورته ملاو شو لوی مرتبه ناغه پکور کې نه هر ادا داغه بچي چې تاو زما کور ته د نکیګو دروازه سو پډوي بچي رامنډ کې چې پلار میراله دا هغه مسجد د امام د یتیم بچي چې دروازه وډبي سبو چې زما کور ته غل راغله کوډا کورا غله څوک مې عزت غلې او کو څوک مې چې کم نه د دنیا د مال او حال غلې دغه معصوم بچي چې ستاو زکور ته دن نشو ستا او زما بچي زما د استاد خپونه غیږ تاو کی دغه د مسجد د امام بچي به چا د خپونه غیږ تاوي روزه روانه ده تاسو مونږه اوس نه تیارې کو چې روزي له بسره وړو اچار وړو مربع وړو پکوړو وړو وړو لاش د هغه مسجد د امام د بوډا پلار نه تاسو کوي چې دغه پکور کې د دوه زامن یتیمانان بچی ناس دي هغه خدای دې یتیمانان لبجامې د کم ځای نه راوړم الله څوک بچو زب پټه ما گزاره به وکما دا بوډای نه به گزاره وکي دا تورسنی مور به گزاره وکي الله د دې ماشومان په ځل کې به دا خبره څوک اچي چې الله دا یتیمانان دې دوی پکور کې نه وي جامې او نه پیزاب نشته ثابت جمع تیر شوه زي تاسو کې یو سړی پاسي چې تلم د خپل مسجد د امام دروازه مې ډبولې دا د خپل کلی د مدرسې استاد دروازه مې ډبولې دا مولوی صاحب ساده بچو په خپل کې پیزاب نه وې دې کو روک دې شلیدلې دې کو زوړ دې چې تاسو کړ چا تپوس کړي نم دې کړي اے مسلمانانو دین ملاوي کې د استاد نه مکه کې جمعات شته مدرسه شته خود دین خدمت نشته ولی دلته د استاد قدر نشته دلته د دین قدر نشته مدینه کې جمعات هم نشته مدرسه هم نشته الله پاک
दुनिया के दीन गालिब द मदीने न को मौता चिलाउ शु तवाफ मक्का की को जमजम मक्का की सफा मरवा मक्का की मकाम इब्राहिम मक्का की मुज़दलिफा मैना अरफात मक्का की ए मुसलमानानो कुछ कला सौदा को नो सौदा द मदीने पे बाजार की को मक्की वाला द कुरान पर तालिब और उस्ताद रोटे बंद करे वा मदीने वाला द तालिब द पार द खुली लड़ाई नी बकड़े वा अल्लाह द मदीने बाजार दुमरा बरकती को कि तमाम दुनिया कोने कोने ते द मदीने रिज़्क़ वरसो जमे इज्जतमंदो और अल्लाह फरमाई खुजू मा आताकुमुर रसूल तासुल च पैगंबर सदर की पैगंबर नवाले बल्लिग मा उनजिल इलै ए पैगंबरा ताला च सदर कुम दा बतखल को तरसे रसूलुल्लाह में ऐलान का अन मदीनतुल इल्म इल्म खार जैमा रसूलुल्लाह में फरमाई बल्लिगु अन्नी जमाना खल्कु तदीन वरसवे रसूलुल्लाह में फरमाई अनल कासिम तकसीमउन के दीन जैमा रसूलुल्लाह में फरमाई इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन जा अल्लाह उस्ताद रा ले गले उस्ताद दीन बमिलावी की दो उस्ताद ना ज़की की बद उस्ताद ना खुरी की बद उस्ताद ना जमा पमा शरे की दीन जका नश्ता कि माँ जुमात ना माँ मदरसा ना माँ उस्ताद प्रेखे जद उस्ताद ना कदरी को माँ जका जमा पकोर की दीन नश्ता अल्लाह पाक दिमंगो तासो गदी उस्तादान कदरदान जुड़ की गदी मसाजिद द आइमाओ गदी मदरसी द उस्तादान दी अल्लाह मंगो तासो कदरदान जुड़ की हादा बाखुर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।